सत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नाम। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। So we do regular like Srimad Bhagavatam, chant couple of times. Okay. Labdhva Dravyamayim Archam Kshiti Ambu Adishu Va Archayet Abhrita Atma Munihi Shantaha Yathavak Mitha Vanyabhuk Labdhva Dravyamayim Archam. Labdhva Dravyamayim Archam. Kshityam Vadishu Varchayet. Kshityam Vadishu Varchayet. Abhritatma Munishanto. Abhritatma Munishanto. Yatavan mitavanyabhuk. Yatavan mitavanyabhuk. Labdhva Dravyamayim Archam. Kshityam Vadishu Varchayet. Abhritatma Munishanto. Yatavan mitavanyabhuk. Labdhva Dravyamayim Archam. Kshityam Vadishu Varchayet. Abhritatma Munishanto. Yatavan mitavanyabhuk. Please repeat. Avadut Chandra, take this again. Shityam Vadishu Varchayet. Abhritatma Munishanto. Abhritatma Munishanto. Yatavan mitavanyabhuk. Yatavan mitavanyabhuk. Labdhva Dravyamayim Archam. Kshityam Vadishu Varchayet. Abhritatma Munishanto. Yatavan mitavanyabhuk. Labdhva Dravyamayim Archam. Dravyamayim Archam.
कृत्यं वान्दिषु वार्चयेत् कृत्यं वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शान्तो भृतात्मा मुनिशान्तो यतवान्मितवन्यभुक् तवान्मितवन्यभुक् लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चाम् कृत्यं वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिः शान्तो यतवान्मितवन्यभुक् लब्ध्वा द्रव्यमयीमार्चाम् द्रव्यमयीमर्चाम् कृत्यं वान्दिषु वार्चयेत् वार्चयेत् आवृतात्मा मुनिशान्तो यतवान्मितवन्यभुक् मितवन्यभुक् लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चाम् क्षित्यं वादिषु वार्चयेत् आभृतात्मा मुनिशान्तो तवान्मितवन्यभुक् Mataji? Okay. All right. I'll recite the Sanskrit and you can recite the translation. Labdhva పొంది Dravyamayin made of his. Oh, sorry. భౌతిక తత్వములచే తయారు చేయబడిన Archam అర్చా విగ్రహము Kshiti మృత్తిక Ambu జలము Adishu మొదలగు వానితో Va లేక Archayet అర్చింపవలెను Abhritatma పూర్తిగా ఆత్మ సంయమనము కలిగినవాడు Munihi మహాత్ముడు Shantah శాంతముగా Yatavak వాచవేగమును నియంత్రించినవాడు Mita మితముగా Vanyabhuk వనమునందు లభించినది భుజించువాడు Translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. మృత్తిక గుజ్జు కర్ర లోహము వంటి భౌతిక తత్వములచే తయారు చేయబడిన భగవన్మూర్తిని అర్చింపవచ్చును. అరణ్యమునందు మనుజుడు జలము మృత్తికలచే భగవద్రూపమును తయారు చేసుకొని పైన తెలిపిన నియమానుసారము భగవానుని అర్చించవలెను. పూర్తి ఆత్మ సంయమనము కలిగిన భక్తుడు స్థిర బుద్ధి కలవాడు శాంతుడునై వనమునందు లభించేడి మూలాదులను భుజించి సంతుష్టి చెందవలెను. భాష్యము. గురువుగారు ఒసగినట్టి మంత్రమును జపించుచు మనస్సునందు భగవద్రూపమును ధ్యానించుటయే గాక ఆ రూపమును అర్చించుట కూడా భక్తునకు అత్యంత అవసరము. రూపార్చనము తప్పక జరగవలసినదే. నిరాకారవాది ఏదో నిరాకార తత్వమును ధ్యానించుటకు లేదా అర్చించుటకు అనవసరముకు కష్టమును నెత్తిన వేసుకొనినను ఆ పదము మాత్రం మిక్కిలి అనిశ్చయమై ఉన్నది. నిరాకారవాది చేయు భగవద్ ధ్యానమును లేదా అర్చనను మనము అనుసరింపరాదు. మట్టి నీరు కలిపి తయారు చేసిన రూపమును అర్చించుమని ధ్రువునకు ఉపదేశం ఒసగబడెను. ఏలైనా అరణ్యమునందు లోహము కర్ర లేదా శిలా నిర్మితమగు భగవద్రూపము లభించదు కనుక మట్టిని నీటిని కలిపి విగ్రహమును తయారు చేసి ఆ భగవదర్చనము కావించుట ఉత్తమ విధానము. ఆహారమును తయారు చేయుట గుర్చి భక్తుడు వ్యాకులపడరాదు.
అరణ్యమునందు లేదా నగరమునందు లభించు ఫలములను భగవంతునకు అర్పించి వాటినే భుజించి సంతుష్టి చెందవలెను. రుచికరమగు ఆహార పదార్థములను తినుటకు అతడు ఆతృత చెందరాదు. కానీ సాధ్యమైనప్పుడల్లా అతడు శ్రేష్టమగు ఆహార పదార్థములను పండ్లు కూరగాయల తరగతికి చెందిన వాటితో తయారు చేసినవి పక్వము కానీ అపక్వము కానీ శ్రీమూర్తులకు నైవేద్యము పెట్టవచ్చును. ముఖ్య విషయం ఏమనగా భక్తుడు మాత్రము మితాహారి అయి అంటే మితభుక్ ఉండవలెను. భక్తుని శుభలక్షణములలో అది ఒకటి. ఒకానొక ప్రత్యేకమగు ఆహార పదార్థములతో జిహ్వాను సంతృప్తిపరచుకొనుటకు అతడు అత్యాశ పడరాదు. భగవత్ అనుగ్రహముచే లభించిన ప్రసాదమును భుజించుటతో అతడు సంతృప్తి చెందవలెను. తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితమైన భూతలే స్వయం వందేహం శ్రీ గురు శ్రీతాపదకమలం శ్రీ గురున్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగరజాతం సాగర రఘునాథాన్వితం తం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సాగర నరేథా శివశాఖాన్వితాంశ. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. आजनुलंबितभुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजोहरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे बालोऽपि यत्तद् अनुग्रहात् नानामतग्रहा व्याप्तं सिद्धान्तसागरम्. So we are reading the chapter of how Dhruva Maharaj left his home and is now being engaged in devotional service under the guidance of his spiritual master Narada Muni. అయితే మనం ఈ అధ్యాయం చదువుతున్నాం. ఏ విధంగా ధ్రువ మహారాజ్ ఆయన గృహమును విడిచిపెట్టి ఆయన గురువు అయిన నారద ముని యొక్క ఉపదేశానుసారం ఇప్పుడు భక్తి యోగం ఆచరిస్తున్నారు. Dhruva Maharaj is an example of somebody who engaged in intense devotional service, Tivrena Bhakti Yogena, under the guidance of his spiritual master, in spite of having all desires, Sarvakama. ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ అటువంటి భక్తుల యొక్క ఉదాహరణగా ఉన్నారు. ఎవరైతే అన్ని కోరికలున్నా ఆయన గురు యొక్క ఆదేశానుసారం తీవ్రంగా భగవంతుడి యొక్క భక్తియుక్త సేవలో నెలకొని ఉన్నారు. In fact, when Narada Muni first meets with him, he tries to discourage him from having these kind of material desires. ఇంకా చూడాలంటే నారద ముని మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడైతే ఆయనతో కలుస్తారో ఆయనకు నిరుత్సాహపరచడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు ముందుకెళ్ళడానికి. But Dhruva Maharaj frankly admits that he is very impudent, that the exact word Srila Prabhupada uses, that he is very puffed up because he is refusing the advice of Narada Muni and saying that no, I cannot give up these desires. కానీ ప్రభుపాద వారు ఇక్కడ వివరిస్తున్నారు. ధ్రువ మహారాజ్ స్వయంగా ఆయన చెప్తున్నారు నారద మునితో, నేను నా హృదయం పూర్తి అహంకారంతో నిండిపోయి ఉంది, నిజంగానే అలా చెప్తున్నారు, నేను మీ చెప్పే ఉపదేశాన్ని నేను స్వీకరించలేను. And so Narada Muni, in spite of that, because Dhruva Maharaj frankly admits his problem and is still submissive in front of his guru, Narada Muni feels great compassion towards him. ధ్రువ మహారాజ్ నిజాయితీగా ఆయనకున్న సమస్య వివరించిన ఆయన నారద ముని పట్ల వినయంగా సమర్పించుకునే భావంతో ఉన్నారు కాబట్టి నారద ముని ఆయనతో సంతృప్తి పొంది ఈ విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. Because Dhruva Maharaj is demanding to worship the Supreme Lord, although his motivation in worshipping the Supreme Lord is not pure. ఎందుకంటే ధ్రువ మహారాజ్ ఇక్కడ భగవంతుడి యొక్క సేవ నేను చేయాలని
చాలా తీవ్రంగా ఉన్నారు. ఆయన యొక్క దానికోసం ఉద్దేశం సరైనది కాదు. So in many ways we can also understand that even though we have come to devotional service and we are interested in worshipping Krishna, at the same time, like Dhruva Maharaj, we are also very reluctant to give up our material desires. సో ఎన్నో విధాలుగా మన సందర్భంలో కూడా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మనం కూడా భగవంతుని యొక్క సేవ చేయడానికి ఈ భక్తియుక్త సేవ మార్గంలో వచ్చాము. మనలో కూడా ఎన్నో భౌతికమైన కోరికలు అనేవి ఉన్నాయి, కానీ మనం వాటి పట్ల పూర్తి ఆసక్తితో ఉన్నాం. అవి కూడా విడిచిపెట్టాలని కూడా మనకు లేదు. And in Dhruva Maharaj's story, we can see how by practicing Tivra Bhakti, by intense devotional service, Dhruva Maharaj was able to give up his anarthas ultimately by the grace of his spiritual master and the grace of the Supreme Personality of God. ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ యొక్క కథలో మనం చూడగలుగుతాము. ధ్రువ మహారాజ్ ఆయనకు ఉన్న ఎన్నో కోరికలు ఉన్నా ఏ విధంగా అయితే ఆయన భక్తియుక్త సేవ ఆచరించారో దానివల్ల ప్రత్యేకంగా ఆయన గురువు అయిన నారదుముని ఇంకా భగవంతుడి కృపతో అవన్నీ అనర్థాలు, ఆ భౌతికమైన కోరికలన్నీ నుంచి ఆయన బయటపడగలిగారు. Ultimately, Krishna fulfilled his material desire also. చివరికి భగవంతుడు ఆయన భౌతిక కోరిక కూడా తీర్చారు. But this was after Dhruva Maharaj himself did not want it anymore. అది ఎప్పుడంటే ఇంకా ధ్రువ మహారాజ్ కూడా ఇంకా నాకు వద్దు అని ఆ స్థాయికి వచ్చారు. నాకు వద్దు అంటే భగవంతుడు అప్పుడు తీర్చారు. But Krishna is so merciful that in spite of that he fulfilled the desire. సో కృష్ణుడు ఆయన కృపామయులు, ఆయన వద్దన్నకున్న ఆయన కోరికలు ఆయన తీరుస్తున్నారు. So here Narada Muni in his instructions on to Dhruva Maharaj on how to worship him, Narada Muni is instructing Dhruva Maharaj on deity worship. ఇక్కడ ఈ సందర్భంలో నారదముని ధ్రువ మహారాజ్కి ఉపదేశిస్తున్నారు ఏ విధంగా భగవంతుడి యొక్క విగ్రహాన్ని ఆరాధించాలి. So even though Dhruva Maharaj is trying to meditate on the Lord, it's very interesting here that Narada Muni is asking him to engage in some worship of the form of some deity. సో ఇక్కడ ధ్రువ మహారాజ్ ఆయన ఆచరించే విధానంలో భగవంతుడు మీదే ధ్యానం చేస్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ విశేషంగా నారద ముని యొక్క ఉపదేశం మనం చూడొచ్చు. ప్రత్యేకంగా భగవంతుడి యొక్క రూపం తయారు చేసుకుని దాన్ని అర్చించమని నారద ముని ఉపదేశిస్తున్నారు. And Srila Prabhupada begins the purport by explaining that it is essential for a devotee to worship the form of the Lord and not only meditate upon the form of the Lord within his mind with chanting the mantra given by the spiritual master. First ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాద గారు ప్రారంభిస్తున్నారు. గురువు గారు ఒసగినట్టి మంత్రమును జపించుచు మనస్సునందు భగవద్ రూపమును ధ్యానించుటే గాక ఆ రూపమును అర్చించుట కూడా భక్తునకు అత్యంత అవసరము. Many times people give this argument, especially here in India, if you invite them to come to the temple or you invite them to come see the form of the Lord, they say, Krishna is everywhere, why should I have to come? ముఖ్యంగా భారతదేశంలో మనకు చాలాసార్లు ఈ యొక్క సవాల్ అనేది మనం ఎదుర్కొంటూ ఉంటాం. ఎప్పుడైతే జనాలకి మనం ఆహ్వానిస్తాం మందిరానికి రండి భగవంతుడు దర్శనం చేసుకోండి, వాళ్ళు అంటారు అవును కృష్ణుడు సర్వత్రా ఉన్నారు, ఎక్కడైనా మనం భగవంతుడి యొక్క ఉనికి చూడొచ్చు. కృష్ణ ఇస్ ఎవ్రీవేర్, వై డోంట్ యు కమ్ టు ద టెంపుల్? ఇప్పుడు కృష్ణుడు సర్వత్రా ఉంటే మందిరంలో కూడా ఉన్నారు కదా, మందిరం ఎందుకు రావట్లేదు? సో బట్ ద పాయింట్ ఇస్ ఆల్ దీస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కమ్ బికాజ్ దే ఆర్ ఇన్ఫెక్టెడ్ విత్ దిస్ ఇంపర్సనలిస్ట్ మాయావాద్ ఫిలాసఫీ. సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఇవన్నీ వాళ్ళ యొక్క వాదనలు ఎందుకు ఇలా ఉన్నాయంటే అవి మాయావాదం యొక్క ప్రభావంలో ఉన్నాయి, అందుకే అలా. దట్ వన్ హూ ఇస్ ఎ నియోఫైట్ or one who is not a devotee, they don't understand how important it is for a devotee to develop a relationship with the Lord. సో ఎవరైతే ఇంకా భక్తి ఆచరించలేదో, ఇప్పుడు భక్తి ఆచరించడం యొక్క ప్రారంభ దశలో ఉన్నారో ఆయనకు ఈ విషయం అర్థం కాదు. భగవంతుడితో మనకున్న సంబంధాన్ని ఏ విధంగా పునర్స్థాపించుకోవాలి యొక్క విలువ అర్థం కాదు. You cannot develop a relationship with something that is formless. ఏదైనా నిరాకార విషయంతో మనం సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోలేం. In the modern world, everybody is attached to different, especially their phones. They are very attached to their phones. ఈ ఆధునిక యుగంలో ప్రత్యేకంగా చాలామంది వాళ్ళ ఫోన్లతో ఆసక్తులై ఉన్నారు. But you can see here in Kurmagram there is no phone. So attachment to the phone is not there. సో ఇక్కడ కూర్మగ్రామంలో చూస్తే ఫోన్లు లేవు, ఫోన్తో ఆసక్తి కూడా లేదు. That there is a saying in English,
out of sight, out of mind. ఇంగ్లీష్లో ఒక సామెత్యం ఉంది, How do you say that? చూపు నుంచి దూరం ఉంటే మనసు నుంచి కూడా దూరం ఉన్నట్టు. That if something is not present in front of you, which means that it has a form, right? Then you are most likely to forget about it also. సో ఏదైనా వస్తువు లేదా విషయం మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తలేదు అంటే దానికి రూపం లేనప్పుడు స్వాభావికంగా అది మనసులో కూడా ఉండదు, దాని గురించి ఆలోచన ఉండదు, మర్చిపోతాం. And this is why also these kind of farm communities are very helpful for advancing in Krishna consciousness. అందుచేత ఈ వ్యవసాయ క్షేత్రాలు, ఈ సముదాయాలు, భక్తుల సముదాయాలలో భక్తిలో పురోగమించడానికి చాలా అనుకూలమైన వాతావరణం ఉంటుంది ఇక్కడ. Because you are away from seeing so many things that trigger all kinds of material desires in our hearts. ఎందుకంటే మన మనస్సులో భౌతికమైన కోరికల్ని ప్రేరేపించే ఎన్నో విషయాల నుంచి మనం ఇక్కడ దూరంగా ఉన్నాం కాబట్టి. I was recently in Mumbai. ఇంతకుముందు నేను ముంబైలో ఉన్నాను కొన్ని. Actually nowadays in every city in India it's like this. సామాన్యంగా అన్ని నగరాల్లో, భారతదేశంలో అన్నింటిలో అక్కడే ఉన్నాయి. Endless advertisements about buying some apartment. రకరకాల ప్రకటనలు, అపార్ట్మెంట్ కొనుక్కోవాలని ఎన్నో ప్రకటనలు మనం చూస్తుంటాం. Just one advertisement after another about buying some house. ఏదో ఇల్లు, ఏదో అపార్ట్మెంట్ కొనాలని ఒకరి తర్వాత ఒకటి మనం వరుసగా ఈ ప్రకటనలు చూస్తూ ఉంటాము. And always there is a beautiful woman in that advertisement. ప్రతి ప్రకటనలో ఒక అందమైన స్త్రీ యొక్క బొమ్మ ఉంటుంది. And every time they make it look like it's paradise. దాన్ని ఎలా అంటే ఒక స్వర్గంలాగా ప్రదర్శిస్తుంటారు అందులో. It's so funny because some of the advertisements, beautiful view of the city. That's the advertise, beautiful view of the city, high rise. కొన్ని ప్రకటనలో మనం చూస్తే అక్కడ ఫోటో ఒక మొత్తం నగరం యొక్క ఫోటో పెడతారు, చాలా అందంగా కనిపిస్తున్నట్టు. But the building next to it is also high rise building. దాని పక్కన ఉన్న, అంటే ఏదైతే ప్రకటన వాళ్ళు వేశారో దాని పక్కన ఉన్న బిల్డింగ్ కూడా చాలా పై హైట్లో ఉంది. And right next to that is so many slums. పక్కన ఉన్నాయి అన్ని స్లమ్స్ ఉన్నాయి, మురికివాడలు ఉన్నాయి. So you get beautiful, not so beautiful view of the slum. That's what you get after getting such an apartment. సో అపార్ట్మెంట్ తయారైన తర్వాత పక్కన మురికివాడలు చూస్తే అంత అందమైన దృశ్యం కనిపించదు. But the advertisement shows as if you are somewhere in I don't know what, some middle of some forest or something like this. కానీ ఆ ప్రకటనలో, బ్యానర్లో, ఫోటోలో చూస్తే ఏదో అందమైన అడవిలో, చాలా అందమైన స్వర్గం లాంటి ప్రదేశంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. So all these things, see, so just by driving on the road in India, you get so many of these advertisements, and there's so many of them that you start to think something is wrong with you if you don't also want that. సో ఈ విధంగా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే ఇన్ని ప్రకటనలు మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆ చూస్తూ ఉంటే మన మనసులో ఎలా కోరిక వస్తుందంటే నాలో ఏదో తప్పు ఉంది, ఇవన్నీ నేను పొందలేకపోతున్నాను అని. Or there is an advertisement from a hospital, some old man having gulab jamun in the spoon. హాస్పిటల్ నుంచి ప్రకటన ఉంటుంది, ఒక ముసలాయన చేతిలో గులాబ్ జామున్ ఉంటుంది చేతిలో, స్పూన్లో. And this old man has his tongue sticking up like this, as he is very desirous of having this gulab jamun on the spoon. And the advertisement is for diabetic treatment. ఆ ప్రకటన ఈ డయాబెటీస్ ట్రీట్మెంట్ గురించి ఉంది. దాంట్లో ఫోటోలో ఆ ముసలాయన గులాబ్ జామున్ పట్టుకొని దాని తినాలని కోరికతో ఉన్నాడు. మన ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ అట్లా. See, from a spiritual perspective, this is shameful. ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణం చూస్తే ఇది సిగ్గుతరమైన విషయం. Here Srila Prabhupada is saying, referring to a devotee, he should not be anxious to have very palatable dishes. ఇక్కడ ప్రభుపాదారు భక్తుడి యొక్క విషయంలో చెప్తున్నారు, ఒక భక్తుడు రుచికర పదార్థాల పట్ల ఆతృత పడకూడదు. That at least in the old age, one should have developed some maturity to the extent that not like that, like some child looking at a gulab jamun. That is the advertisement that, it is there. సో ఈ విధంగా చూస్తే కనీసం ఆయన మరీ ఎక్కువ వయసు అయిన వరకు, ఆ వయసులో అయినా కనీసం తినడానికి అంత ఆతృత పడకుండా చిన్న పిల్లల్లాగా ఉండకుండా ఉంటే మంచిది. And so in the city, all kinds of abominable things. So this is very shameful. Old man in his old age, the advertisement is directed at old people. The advertisement is directed at old people. And
these old people are encouraged to have these kind of desires at the age that they are about to die. సో ఆ ప్రకటన ఎక్కువ శాతం ఈ వృద్ధాప్యంలో ఉన్న వ్యక్తుల కోసం ఉంది. అంటే వాళ్ళు ఎవరు ఇప్పుడు కొన్ని సంవత్సరాలు వాళ్ళు చచ్చిపోతున్నారు, ఆ యొక్క స్థాయిలో వాళ్ళ కోసం అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉందన్నమాట. అంటే ఆ డయాబెటీస్ వల్ల తినలేకపోతున్నారు, ఆ ట్రీట్మెంట్తో ఇంకా మీరు మంచిగా తినగలుగుతారు. So in this way, those who are older, who are supposed to have some level of maturity in spiritual understanding, in being relieved of material desires, in being simple, they are the ones who are acting worse than children in the modern cities. అంటే పద్ధతి ప్రకారం చూస్తే ఆ వయసులో ఉన్న వాళ్ళు ఆధ్యాత్మికంగా సరిగా పరిపక్వత పొంది వాళ్ళు ఇంకా అటువంటి స్థాయిలో వాళ్ళు ఎంత వీలైతే సరళంగా జీవితాన్ని గడపాలి. కానీ అటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న ప్రకటనలో చిన్న పిల్లలలాగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తున్నారు. So, and just from the advertisement industry you can understand, nothing will sell if they didn't put a form of it and advertise. ఈ ప్రకటన యొక్క మొత్తం వాళ్ళ యొక్క ప్రచారం విధానం అని చూస్తే ఆ యొక్క రూపం దాని ప్రకటన పెట్టకుండా వాళ్ళు ఏది అమ్మలేరు కూడా. You don't, for instance, nobody is advertising to buy tomato. You don't find advertisement, juicy tomato, buy. You know, some beautiful Mataji is not standing like this with one tomato. ఉదాహరణకు టమాటాలు కొనమని ఎక్కడ ప్రకటనలు చూడము. ఏదో అందమైన స్త్రీ పట్టుకొని బుట్టలో టమాటాలు పట్టుకొని చాలా రసవంతంగా మరి టమాటాలు ఉన్నాయి కొనుక్కోండి అని ఎక్కడ ఉండవు. Because everybody needs tomato, so they buy it anyways. You don't have to advertise it. ఎందుకంటే అందరికీ టమాటాలు అనేవి అవసరం, వాళ్ళకు ఏదో విధంగా కొంటారు, దానికోసం ప్రకటన అవసరం లేదు. So the advertisement will only advertise things that you don't need, because that is the only thing that you are not thinking about. What you think about, you will buy automatically. సో ఆ విధంగా ఈ ప్రకటనలు చేసేవాళ్ళు ఏదైతే మనకు అవసరం లేదో దానికోసం ప్రకటన చేస్తారు. ఎందుకంటే అవసరం లేదు మనం ఎలా కొన్నాము, అందుకే ప్రకటన చేస్తే దానికోసం చూపిస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆయన కొంటారండి. Now, in the conditioned state of existence, we do not know, or we have lost knowledge that actually we have to worship Krishna. సో ఈ బద్ధ స్థితిలో మనకు ఈ విషయం తెలియదు, లేదా మనం మర్చిపోయాము మనం నిజంగా భగవంతుడు కృష్ణుడికి సేవ చేయాలి అనే విషయం. So, just like the advertisement industry completely enamors us by making beautiful forms of things, ఎలాగైతే ఈ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇండస్ట్రీ ఈ ప్రకటనలు ఏం చేస్తున్నాయంటే రకరకాల అందమైన దృశ్యాలు రూపాలు చూపించి మనల్ని మోహింపజేస్తున్నాయో, similarly the acharyas who are all coming from the spiritual world are encouraging us to worship the beautiful form of the Lord so that we may become attracted to this form. అదేవిధంగా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం నుంచి ఎవరైతే ఆచార్యులు వస్తున్నారో వాళ్ళు మనకు భగవంతుడి యొక్క చాలా సుందరంగా ఉన్న రూపాన్ని ప్రదర్శిస్తూ మనల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నారు. ఆ రూపాన్ని మీరు అర్చించండి, పూజించండి, ఎందుకంటే మన ఆసక్తి అటువైపు పోవాలని. Srila Prabhupada in his establishment of the process of Krishna consciousness for us has instituted Darshan Arati, Shringara Arati every morning. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమంలో మనకు ప్రతిరోజు మన దినచర్యలో ఉదయం దర్శన ఆరతిని ప్రవేశపెట్టారు. శృంగార ఆరతి అని కూడా చెప్పారు. In this Arati specifically, we are meant to stand in front of the Supreme Lord and observe His beautiful form. ఈ ఆరతి ఉన్నది కేవలం మనమందరం భగవంతుడి యొక్క ఆ సుందరమైన రూపాన్ని చూస్తూ దాన్ని ఆలకించడం కోసం. Even though here చూడడం కోసం we have beautiful pictures, not a 3D form of the Lord. సో ఇక్కడ కూడా చాలా సుందరంగా మనకు చిత్రపటం ఉంది, not actual full Archa Vigraha. ఇది అర్చ విగ్రహం కాదు. Still, it is clearly a form of the Supreme Lord. స్పష్టంగా భగవంతుడి యొక్క రూపమే ఉంది. And if you daily observe this form, there is always something new. Even it's the same photo, you can see that there is I didn't notice this. I didn't notice this particular jewel on Krishna's, whatever, his hand or his turban or something like this. ఇది ఒకటే రూపం మనం ప్రతిరోజు చూస్తున్నాం, కానీ దీనిని మనము ప్రతిరోజు చూస్తే ప్రతిరోజు ఏదో కొత్తగా మనకు అనిపిస్తుంది. ప్రతిరోజు మనం చూస్తే గమనిస్తాం, ఓ ఈ కమలు నేను చూడలేదు,
భగవంతుడు కిరీటం మీద ఇది కూడా ఉంది, నేను చూడలేదు, అన్నీ కొత్తగా కనిపిస్తుంటాయి అదే రూపం ఉన్నా కూడా. Anybody who's read Bhagavad Gita or Bhagavatam more than once will also realize that when you read it second time, you feel, I didn't know this, I didn't see this, I don't remember this also. భక్తులందరూ కూడా భగవద్గీత భాగవతం ఒకసారి రెండోసారి మళ్ళీ చదువుతుంటారు, కానీ ప్రతిసారి చదివినప్పుడల్లా ఏదో విషయం కనిపిస్తుంది, ఇంతకుముందు నేను ఇది చదవలేదు, ఇది కొత్తగా ఉంది అని అనిపిస్తుంది. It feels new, fresh. కొత్తగా నూతనంగా అది కనిపిస్తుంది. Similarly, the form of the Supreme Lord is also ever youthful, ever fresh. అదేవిధంగా భగవంతుని యొక్క రూపం కూడా ఎప్పుడు నవయౌవనంగా ఉంటుంది. And for a devotee, as we have seen with material objects, you don't develop attachment with something that doesn't have a form. అదేవిధంగా భక్తుల విషయంలో అంటే సామాన్యంగా మనం కూడా ఏదైనా వస్తువుకి రూపం లేదంటే దాని పట్ల మనం ఆసక్తి కూడా పొందలేము. Similarly, if we don't meditate on the form of the Supreme Lord, we will not develop a relationship with Him. అదేవిధంగా భగవంతుడికి కూడా భగవంతుడి యొక్క రూపంతో మనం సంబంధాన్ని పెంపొందించుకోకపోతే ఆయన పట్ల ఆసక్తి ఏర్పడదు. There's one place, one temple, where devotees decided not to have deity. They say they only put a photo of the Mahamantra, and that's the altar. ఒక చోట ఒక మందిరంలో భక్తులు నిర్ణయించుకున్నారు, ఇక్కడ మనం భగవంతుడి యొక్క రూపం లేదా విగ్రహాన్ని పెట్టుకోము, కేవలం హరే కృష్ణ మంత్రం యొక్క చిత్రపటం పెట్టుకొని ఆ విధంగా అర్చిస్తాము లేదా కీర్తన చేసుకుంటాము అనుకున్నారు. Another speculation. అదొక మనోకల్పన. If you're so intelligent, why didn't our acharyas do something like that? మీరు ఇంత బుద్ధిమంతుల్లాగా ఉన్నారంటే మరి ఆచార్యులందరూ ఎందుకు ఈ విధంగా చేయలేదు? In text 58, it said, Paricharya Bhagavato. One should follow in the footsteps of the previous devotees regarding how to worship the Supreme Lord with the prescribed paraphernalia. తర్వాత 58వ శ్లోకంలో చెప్పబడింది, నిర్ణీతమగు పూజా సామగ్రిచే భగవానుని అర్చించుటకు మనుజుడు పూర్వ భక్తుల అడుగుజాడులను అనుసరింపవలెను. That you have to worship, we have to worship. Krishna says in Bhagavad Gita also, Purvataram Kritam. కృష్ణుడు ఇదే విషయం భగవద్గీతలో కూడా చెప్తున్నారు, పూర్వతరం కృతం. That we have to, you do as how the previous devotees have done. ఎలాగైతే పూర్వ ఆచార్యులు అందరూ భక్తులందరూ చేశారు అదే విధంగా నువ్వు చేయి అని కృష్ణుడు చెప్తున్నారు. And this again, this Varnashrama farm community is really trying to take that instruction to the max. సో ప్రత్యేకంగా ఈ వర్ణాశ్రమ సముదాయాలు ఆ యొక్క ఉపదేశాన్ని దాని యొక్క పరాకాష్ఠ వరకు తీసుకెళ్తుందన్నమాట. Because for thousands, millions of years, pure devotees have lived in this kind of simple life and worshipped the Supreme Lord. ఎందుకంటే కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు మనం చూడొచ్చు మన చరిత్రలో భగవంతుడి యొక్క విశుద్ధ భక్తులు ఇటువంటి సరళ జీవితంలో ఉంటూ భగవంతుడి యొక్క సేవ చేసేవారు. So here devotees are not only trying to worship the Lord like how the previous devotees did, they are also trying to live like how the previous devotees did. సో ఇక్కడ ఈ సముదాయంలో భక్తులు కేవలం పూర్వ భక్తులు వాళ్ళు ఏ విధంగా భగవంతుని అర్చించేవాళ్ళు సేవ చేసేవారు, అదే కాకుండా అటువంటి జీవితంలో కూడా వాళ్ళు ఏ విధంగా జీవించారో అటువంటి జీవితాన్ని వాళ్ళు అలవరుచుకుంటున్నారు. And therefore you come to the next. So Prabhupada makes one point here. I don't have any clock or watch, so I don't know what is the time. Okay. So Prabhupada says here, the impersonalist takes unnecessary trouble upon or worship something impersonal, and the path is very precarious. ఇక్కడ భాషలో ప్రభుపాద చెప్తున్నారు, నిరాకారవాది ఏదో నిరాకార తత్వమును ధ్యానించుటకు లేదా అర్చించుటకు అనవసరము కష్టమును నెత్తిన వేసుకొనినను ఆ పదం మాత్రం మిక్కిలి అనిశ్చయమై ఉన్నది. Simply because when you worship on something that has no form, no qualities, very difficult to develop attachment for that. ఏదైనా విషయం పట్ల దానికి అసలు ఏ రూపం లేదు, ఏ గుణాలు లేవు, దానికి పూజించాలని ప్రయత్నిస్తే అది చాలా కష్టంగా అయిపోతుంది. And sure, the impersonalist takes all effort to disconnect himself from the outside sense objects. ఈ నిరాకారవాది ఈ ప్రపంచంలో ఈ ఇంద్రియార్థాలు ఈ విషయాల నుంచి దూరం కావాలని చాలా కష్టంగా ప్రయత్నిస్తూ ఉంటారు.
But the nature of this material world is that, you know, your situation and the environment is always changing. కానీ ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వభావం ఏంటి? ఇక్కడున్న పరిస్థితులు, ఇక్కడున్న వాతావరణం ప్రతిసారి మారుతూనే ఉంటుంది, మారిపోతూనే ఉంటుంది. That nature of material world is temporary. ఇంకా ప్రపంచం యొక్క స్వభావమే తాత్కాలికమైనది. So if right now weather is good, that also is temporary. ఇప్పుడు ఈ వాతావరణం చాలా ఆహ్లాదకరంగా ఉంది, మంచిగా ఉందంటే ఇది కూడా తాత్కాలికమే. If weather is bad also, that's also temporary. వాతావరణం చెడుగా మారిపోయిందంటే అది కూడా తాత్కాలికమే. If it's too hot, it's temporary. If it's too cold also, it's temporary. మరీ వేడిగా ఉంటే మరీ చల్లగా ఉంటే రెండు తాత్కాలికమే. So everything is constantly in flux in the material world, constantly changing. సో ఈ విధంగా భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ మారుతూనే ఉంది. And therefore, even an impersonalist might control himself, but he cannot say 100% guaranteed that the objects of that the sense objects that he was previously attached to, that he may never come in contact with them. He can never say that for sure. సో ఈ విధంగా ఈ నిరాకారవాది ఎంత కష్టపడి ఇంద్రియార్థాల నుంచి విషయాల నుంచి దూరం అవ్వాలని ప్రయత్నించినా ఆయన ఎప్పుడు చెప్పలేడు, ఇంతకుముందు నేను ఈ విషయాల నుంచి దూరం అయ్యాను, మళ్ళీ ఈ విషయాలతో నేను సంపర్కంలో రాను అని చెప్పలేడు ఆయన. The example of Saubhari Muni is given. ఉదాహరణకు శౌభరి అని ఒక ఉదాహరణ ఉంది. That he was meditating, big yogi, doing so much tapasya meditation, but he saw some fish having sex and immediately the desire came. సో ఆయన శౌభరి ముని చాలా గొప్ప యోగి, చాలా కఠినమైన తపస్య ఆచరిస్తున్నారు, కానీ నీటిలో ఉండి ఆయన ఒక 2 చేపలు మైథునం అనుభవిస్తూ చూస్తే వెంటనే ఆ కోరిక ఆయన మనసులో స్టార్ట్ వచ్చేసి. So now how is a devotee protected from this? ఇప్పుడు ఒక భక్తుడు వీటి నుంచి ఎలా రక్షింపబడుతున్నాడు? Because by meditating on the form of the Lord, the devotee has developed deep attachment for the Lord over these other things. భక్తుడు భగవంతుడి యొక్క రూపం పట్ల ఆసక్తుడు అవడం వల్ల ఈ మిగతా విషయాల నుంచి ఆయన విరక్తుడైపోయాడు. Krishna says that in Bhagavad Gita. Suddenly verses. What is that? You could develop a higher taste. Rasavarjam rasopyasya param drishtva vartate. So Krishna says that by developing a higher taste, one can give up a lower taste. కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నారు, ఉన్నతమైన రుచి పట్ల ఆస్వాదన ఆసక్తి పెంపొందించడం వల్ల నీచమైన రుచి మనం వదిలేస్తాము. So therefore a devotee is protected, whereas the impersonalist is not protected and his path is very precarious. సో ఈ విధంగా ఒక భక్తుడు ఎప్పుడు ఆయన రక్షణలో ఉంటాడు, కానీ నిరాకారవాది ఎటువంటి రక్షణ లేదు కాబట్టి ఆయన మార్గం, ఆయన పథం అనేది చాలా కష్టతరంగా ఉంటుంది. Another point to understand is that the form of the Lord is not some imagination. ఇంకో విషయం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది, భగవంతుడి యొక్క రూపం ఏదో మనోకల్పన కాదు. It's not that like people, the rascal atheists, they say ఏదైతే ఈ నాస్తికులు వాదిస్తూ ఉంటారో ఆ విధంగా కాదు. that you all Hindus like to drink, you all fellows like to drink milk, therefore you made a god who worships cows and drinks milk. నాస్తికులు ఈ విధంగా వాదిస్తారు, మీ అందరికీ పాలు తాగడం అంటే ఇష్టం కాబట్టి అటువంటి భగవంతుడిని మీరు సృష్టించుకున్నారు, ఆయన కూడా పాలు ఇష్టము, పాలు తాగుతుంటారు ఆయన. So all these kind of rascal arguments they give, and in this way they bewilder those who are foolish. ఈ విధంగా వీళ్ళు వెధవ వాదనలు వాళ్ళు వాదిస్తూ వాళ్ళు భక్తులను మూర్ఖంగా వాళ్ళు అనుకుంటుంటారు. Your form of God is like human being because you are human being. మీ భగవంతుడి యొక్క రూపం మనిషిలాగా ఉంది ఎందుకంటే మీరు కూడా మనుషులే. They don't understand that actually Krishna is the source of everything. వాళ్ళకి ఈ విషయం, ఈ తత్వం అర్థం కాదు, కృష్ణుడే అన్నిటికీ మూలం అని అర్థం కాదు. We have a human like form because Krishna has a human like form. మనకు ఈ మనిషి రూపం ఉన్నది, ఈ రూపం ఉన్నది ఎందుకంటే కృష్ణుడి యొక్క రూపం మీద ఆధారపడి ఉంది. It is not that cows and cow milk is good for us. We manufactured a God who likes cows and cow milk. No, because God likes cows and cow milk. If we like cows and cow milk, it's good for us. ఇదేదో మాకు ఆవులంటే ఇష్టం లేదా ఆవు పాలు తాగడం చాలా ఇష్టం అందుకే మేము అట్లాంటి భగవంతుడు కృష్ణుడిని సృష్టించుకున్నాం, అట్లా కాదు. కృష్ణుడికి ఆవులంటే ఇష్టం, కృష్ణుడికి పాలు తాగడం ఇష్టం, ఆ విధంగా మాకు కూడా ఇష్టం, ఆ విధంగా అది మనకు మంచిది, శ్రేయస్కరం.
And it is these kind of rascals who say that ultimately, there was one, there's a horse or some four-legged creature, and it wanted to eat the leaves on top of the tree, so it stretched its neck and became a giraffe. ఆ విధంగా ఒక వెధవ ఉన్నాడు. ఆయన ఇలా చెప్పాడు అనమాట, ఒక గుర్రం లాంటి ఏదో 4 కాళ్ళ జంతువులు ఉంది, పైన తినడానికి ఆకులు తినడానికి పైకి వెళ్తుంటే ఆ మెడ ముందుకెళ్ళి జిరాఫీ లాగా తయారైపోయింది అది. And that all the fish wanted to eat the leaves on the outside the lake or the ocean, and therefore it developed legs and came suddenly outside. నీటిలో ఉన్న చేపలు నీటిలో ఆహారం అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా నీటిలోంచి బయట ఉన్న ఆకులు గడ్డి అంతా తినడానికి ప్రయత్నిస్తూ బయటకు వస్తూ ఉంటే ఆ విధంగా మెల్లగా 4 కాళ్ళుగా తయారైపోయి బయటకు వచ్చి తినడం ప్రారంభించింది. These PhD rascals, they speak things that even pre-KG child will not say. సో ఈ పిహెచ్డి వెధవలు ఎటువంటి మాటలు మాట్లాడతారంటే ఓ చిన్న పిల్లోడు కూడా అలా మాట్లాడలేడు. Actually, some of their speculation is worse than childish imagination. సో వాళ్ళ యొక్క ఈ కల్పనలు, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు చూస్తే చిన్న పిల్లలు కూడా అలాంటి వాళ్ళు ఆలోచించారనమాట, అంత ఘోరంగా ఉంటాయి. So the devotees, we worship the form of the Lord according to that which has been stated in Shastra. భక్తులు భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని అర్చిస్తున్నారు, ఏదైతే శాస్త్రంలో వివరించబడిందో అదే రూపాన్ని. And in the previous verses, Narada Muni has described this form very nicely. సో భగవంతుడి యొక్క ఈ రూపం గురించి ఇంతకుముందు శ్లోకాల్లో మనం చూసాము, చాలా చక్కగా నారద ముని వివరించారు. And a devotee makes that form of the Lord using these materials such as earth, wood, metal, etc. Stone. భగవంతుడి యొక్క అటువంటి రూపాన్ని నిర్మిస్తారు. రకరకాల పదార్థాలు ఇక్కడ చెప్పినట్టు మృత్తిక, గుజ్జు, కర్ర, లోహం వంటి భౌతిక తత్వములచే తయారు చేస్తారు భగవన్మూర్తిని. And Krishna accepts that form out of love for a devotee, and through that form Krishna blesses the devotee and accepts his service. సో భగవంతుడు కృష్ణుడు భక్తుడి పట్ల ఉన్న ప్రేమ వల్ల అటువంటి రూపాన్ని స్వీకరించి ఆ రూపంలో భక్తుడికి ఆయన కృపని ప్రసాదిస్తారు. సో the form of the Supreme Lord therefore is non-different to the Supreme Lord. Krishna and Krishna Vigraha is non-different. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు కృష్ణుడి యొక్క విగ్రహం సాక్షాత్ కృష్ణుడు, రెండిట్లో వ్యత్యాసం లేదు, కృష్ణుడి విగ్రహమే కృష్ణుడే. It's not that Krishna is in some soul inside the form, inside the Vigraha or something like this. ఆ విగ్రహంలో కృష్ణుడు ఏదో వేరేగా ఏదో ఆత్మలాగా అందులో ఉన్నారని కాదు. No, the very form of the Supreme Lord is Krishna himself and non-different from him. ఆ రూపం, ఆ విగ్రహమే కృష్ణుడే సాక్షాత్తు, ఎటువంటి వ్యత్యాసం లేదు. So here Krishna is standing. He is standing right here. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు సాక్షాత్తు భగవంతుడు ఇక్కడ నిల్చో ఉన్నారు. And he will reciprocate with us. ఆయన మనతో ప్రతిస్పందిస్తారు కూడా. He might be made of the same wood or cardboard material as this wooden pillar here. సో చూడడానికి ఆయన ఇటువంటి చెక్కతోనే లేదా పేపర్తో లేదా ఇటువంటి పదార్థాలతోనే తయారు చేయబడి ఉంటుంది. But if you worship that form of the Supreme Lord, Krishna will reciprocate. If you worship this, you will get nothing. సో భగవంతుడి యొక్క ఆ రూపాన్ని మనం అర్చిస్తే అప్పుడు భగవంతుడు మనతో ప్రతిస్పందిస్తారు, దీన్ని అర్చిస్తే ఏం లాభం ఉండదు. Okay, there is another point here, but about foodstuffs, but there's not enough time, so I'll stop here. ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఉంది, భగవంతుడికి అర్పించే నైవేద్యం గురించి. ఇక్కడ సమయం ఎక్కువగా లేదు కాబట్టి దీంతో నేను ముగిస్తాను. Any questions or comments? ఏమైనా ప్రశ్నలు, విమర్శనలు ఉంటాయి? No. Okay. All right. So we'll end here then. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyo cha patitanam pavanebhyo vaishnavabhyo namo namaha.